ओं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयो मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः ॐ व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिपौत्रमकलमशं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं ओं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओं श्री परमात्मने नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। परं दशम स्कंध अध्याय पंचम बर्तमान होइछि कौन प्रभु आविर्भाव होगले यशोदा नंदंक घरे जाइकरी गो पर रही आनंद उत्सव चलला नंद घरे गोविंद तेणु जन्मोत्सव चलला इे कंसर निर्देश तार निर्दिष्ट टाइम अच्छी कौन दवापी कर दवापी तेणु वसुदेव दौड़िले खजना धरिक कंस पाखक एवं समस्त जाग्रत करदे समस्ते आनंद करुथ किसी कथा नहीं मु चलनी खजना देकर आसबि ए कथा करने जाइए सेठी वसुदेव सहित मेल है ये थिला कथा बर्तमान देखा पंचम अध्याय किछि बाकी अच्छी तंग दृष्ट्वा सहस्रोत्थाय देह प्राण विभागतम प्रीत प्रियतम दुर्भ्यंग सस्वजे प्रेम विह्वल। तेणु बर्तमान वसुदेव खजना दे सारापर नंद को देखापी चलले नंद पाखक तंग दृष्ट्वा वसुदेव आसुन देखिक कारण बर्तमान सहसा उत्थाय हठात नंद उठी पड़े देह प्राण विभागतम सत्य जमी प्राण छाड़ी जाइथिबा देह भितर प्राण पशिगला कि आउ यही प्रकार बर्तमान नंदू को लगेगा वसुदेव को देखिरी दिजक पूरा दोस्त पूरा बंधु आ तेणु सी देखिक पूरा प्रेम होगले कि नंद प्रेम होगले वसुदेव से तेणु वसुदेव आश्चर्य बर्तमान खजना दे सारिक नंद पाखक नंद हठात उठी पड़े एवं सत्य जमी निर्जीव शरीर में जीवन पशिगला प्राण पशिगला यही प्रकार लगेगा प्रीत प्रियतम दुर्भ्यांग से एत खुशी होगले उठिक निजर बाहु द्वारा बंधन कर पकेले आलिंगन कले सस्वजे प्रेम विह्वल प्रेम विह्वल होकर निजर सबुठारु प्रियतम बंधु वसुदेव को आलिंगन कले पूजित सुखमासीन पृष्ठा नाम अनामय माधृता प्रसक्तधि स्वात्मजयो इदमाह विषांगपते पूजित सुखमासीन पूजित कौन पाद धोया पानी देले आसन गोड़ पोछापोछी करदे आसन देके बसैले ये तो पूजित माने सत्कार कले ताकू सुखरे बसला पर सी पृष्ठा अनामयम माने पचार पाठ है कौन जड़े किए आसला आउ कौन देह पा सब ठीक था तो प्रथम है शरीर कहीं जड़े शरीर सुस्थ थे तो सब सुस्थ मन सुस्थ आनंद रही शरीर असुविधा है सब गोलमाल तेणु आग अनामयम माने सबू जिन स्पष्ट लिखाई तेणु क्या किए बंधु जड़े आसला आग आरंभ कर कौटू आ देह पा ठीक था तो ये ठीक से प्रश्न कले आद्रुत आदर सहकार पचारे तो देह ठीक था तो प्रसक्त धी स्वात्मजय तर दीटा पिला बर्तन नंद घरे असन ना तेणु प्रति प्रेम भाव आहरी बढ़ी जाइए आगुरी थिला प्रेम भाव थिला किसी भूल ना ना स्त्री की नहीं छाड़ी था कि थिला किंतु ये आहरी बढ़िया कारण निज पिला गुड़ा रही तेणु स्वात्मजय इदं आह विषांगपते निज पिलांकर कल्याण चिंता करी राजा नंद को राजा वसुदेव को बर्तमान हाँ
ବସୁଦେବଙ୍କୁ କିଏ ଆସିଛି କି ନନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଓଲଟା କଥା କହୁଛୁ। ନନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବସୁଦେବ ତାଙ୍କର ସେ ମଥୁରାରେ ଥିଲେ, ନନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଖଜଣା ଦେବାକୁ। ତେଣୁ ନନ୍ଦ ଖଜଣା ଦେଇ ସାରିକିରି ଓଲଟା କହିଦେଇଛି, ନନ୍ଦ ଖଜଣା ଦେଇକିରି ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ବସୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ନନ୍ଦ ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ସିଏ ଆନନ୍ଦରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପଶିଗଲା ପିଲା ଲାଗିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ପିଲା ଦୁଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇକି ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରିକି ନେଇକି ଆସନ ଦେଇକରି ବସାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିରାମୟ ରୋଗ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଶରୀର ଠିକ୍ ସୁସ୍ଥ ଥିଲ ତ କରିକିରି ପୁତ୍ର ଦୁହିଁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଥିବା ବସୁଦେବ ନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିଶାଙ୍ଗପତି ମାନେ ରାଜା ନନ୍ଦ କହିଲେ, ଦିଷ୍ଟ୍ୟା ଭ୍ରାତଃ ପ୍ରବୟସ ଇଦାନୀଂ ଅପ୍ରଜସ୍ୟତେ ପ୍ରଜା ସାୟାଃ ନିବୃତ୍ତସ୍ୟ ପ୍ରଜାଯତ ସମପଦ୍ୟତ। କହିଲେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। କହିଲେ ହେ ଭାଇ, ମୋତେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ତୁମର ବୟସ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା କଥା, ତୁମର ବୟସ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଦାନୀଂ ଅପ୍ରଜସ୍ୟ, ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ନଥିବା ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଗଡ଼ିଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା, ମୁଁ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଜା ସାୟା ନିବୃତ୍ତସ୍ୟ ପ୍ରଜାସତ୍ ସମପଦ୍ୟତ, ସନ୍ତାନ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଅପୁତ୍ରିକ ହେଇକି ଥିଲ, ଲୋକ ଛିଛାକରା ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତାନ ହେଇ ଆଉ ଆନନ୍ଦର କଥା ହେଲା। ଏ କଥା କହିଲେ, ଦିଷ୍ଟ୍ୟା ସଂସାର ଚକ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ଭବ ଉପଲବ୍ଧ ଭବାନ ଅଦ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭଂ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ। ପୁଣି ଏହା ବି ଏକ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେ ଆଜି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇଗଲା। ସଂସାର ଚକ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ଭବ, ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଗତି କରୁଛେ, ତମେ ତମ ବାଟରେ, ମୋ ବାଟରେ, ମୁଁ ତ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଥିଲି, ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି, କିଏ କାହାକୁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ଆମେ କରିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ସଂସାର ଖେଳଉଛି ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପର ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଉଭୟଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଳନ ହେଲା, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଉପଲବ୍ଧ ଭବାନ ଅଦ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭମ୍ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନମ୍। ନିଜ ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଯିବା ବି ବଡ଼ କଠିନ ଏ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଗତି କରୁଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାର ଚକ୍ର ଏଇପରିକା ଯେ ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ ହିଁ ମିଳନ ହେଇପାରିବନି, ବାନ୍ଧି ହେଇକି ସଂସାରରେ ବୁଲୁଥିବ। ଆଉ ଏପରି ମିଳନକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ପୁନର୍ଭବ, ସତେ ଯେମିତି ଆଜି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆମର ହେଲା। ବହୁ କାଳରୁ ଆମର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନଥିଲା, ଯଦିଓ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଠିକ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ପୁନର୍ଭବ ହେଇଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆମର ହେଲା ପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ବସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ନୈକତ୍ର ପ୍ରିୟ ସମ୍ଭାଷ ସୁହୃଦାଂ ଚିତ୍ରକର୍ମଣାଂ ଉଘେନ ବ୍ୟୁହମାନାନାଂ ପ୍ଳବାନାଂ ସ୍ରୋତସୁ ଯଥା। ନଈସୁଅରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କାଠି ବା କୁଟା ଯଦି ଭାସି ଯାଉଛି, ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ଭାସି ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନୈକତ୍ର ପ୍ରିୟ ସମ୍ଭାଷ ସୁହୃଦାଂ ଚିତ୍ରକର୍ମଣାଂ। ଏ ସଂସାରଟା ବିଚିତ୍ର କର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗ ହୋଇକିରି ଏକାଠି ଦୁଇଟା କୁଟା ନଈରେ ଭାସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବେନି, କିଏ ଗୋଟେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିବ, କିଏ ଗୋଟେ ପଛି ଯାଇଥିବ। ଏକାଠି ପାଣି ସୁଅ ଗୋଟିଏ, କୁଟା ଦୁଇଟା ଗୋଟିଏ ଠି ଭାସୁଥିଲେ, ଲଗାଲଗି ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଗେଇ ଗଲାଣି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପଛେଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ସଂସାରରେ କି ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ। ଆମେ ସବୁ ଏକ ହେଇକିରି ଗତି କରୁଥିବା ଭିତରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଆଗେଇ ଗଲାଣି, ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଉପରକୁ, ଆଉ କିଏ ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ ହେବ। ବା ଆମେ ଏକାଠି ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ,
ଏକାଠି ମିଶିପାରୁନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ସହ ହୁଏ। ଉଘେନ ବ୍ୟୁହମାନାଂ ପ୍ରବାନାଂ ସ୍ରୋତସୁ ଯଥା। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଶୁଖିଲା କାଠି ବା କୁଟା ଏକାଠି ଭାସୁକିରି ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଆଗେଇ ଯାଇଥିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଏ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଠିକ୍ ସେମିତି ବିଚିତ୍ର କର୍ମାଙ୍କର ଏଇ ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ଧରିକିରି ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଚାଲିବା ଏ କଥା କହିହେବନି। କେତେବେଳେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମେଳ ହେଉଛି ତ କେତେବେଳେ ମେଳ ହୋଇପାରୁନି। କ୍ୱଚିତ୍ ପଶବ୍ୟଂ ନିରୁଜମ ଭୂର୍ଯ୍ୟମ୍ବୁତୃଣ ବା ବିରୁଦ୍ଧମ ବୃହତ୍ ବନମ ତଦଧୁନା ଯତ୍ରାସ୍ୟ ତ୍ୱଂ ସୁହୃତ୍ ବୃତ। ଆଜିକାଲି ତୁମେ ଯେଉଁ ମହାବନରେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛ, ସେଠାରେ ପାଣି ଘାସ ଗଛପତ୍ର କ୍ୱଚିତ୍ ପଶବ୍ୟମ ମାନେ ପଶୁମାନେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ। ସେଠି ଆଉ କ'ଣଟେ ପଚାରିବେ, ତାଙ୍କର ତ ସବୁ ପଶୁରୁ ଇଏ ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଏତିକି। ଆଉ ତୁମର ଜମିବାଡ଼ି ଭଲ ମନ୍ଦ ଧନ୍ଦା କିଛି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଏଗୁଡ଼ା ଯାଯାବର ବୁଲୁଥିଲେ, କିଛି ନଥିଲା, ଗାଈ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଦହି କ୍ଷୀର ଘିଅ ଲହୁଣୀ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିକିକିରି ଗାଈକି ବିକିକିରି ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ଚଳୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପଶବ୍ୟମ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ, ପଶୁମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ଚରିବାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସୁବିଧା? ଭୂର୍ଯ୍ୟମ୍ବୁ ତୃଣ, ଭୂରି ମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଘାସ ପାଣି ଏସବୁ ମିଳୁଛି ତ? ବୃହତ୍ ବନମ ତଦଧୁନାଙ୍ଗା, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହତ୍ ବନରେ ରହିଛ। ଯତ୍ରାସ୍ୟ ତ୍ୱଂ ସୁହୃଦ୍ ବୃତ। ବୃହତ୍ ବନରେ ଥିଲେ, ଯିବେ ବୃନ୍ଦାବନ। ବୃହତ୍ ବନଟା ତା ଗୋପରେ ଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯିବେ ଆଉ ହେଲା। ବୃହତ୍ ବନ ବା ଗୋପ ତା ନା। ପ୍ରଥମରୁ ସେଇଠି ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯମଳାର୍ଜୁନ ଭଞ୍ଜନ କରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ସେ ଛାଡ଼ିକିରି ବୃନ୍ଦାବନ ପଳାଇଲେ। ତା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲେ ବୃହତ୍ ବନରେ, ଯାହା ନା ଗୋପ। ହେଇଗଲା ଠିକ୍, ବୃହତ୍ ବନ। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ରହିଛ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ? ଖାଇବା ପିଇବା ପାଣି ପାଣି ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଇତ ଗାଈ ଦାନ ଦେଲେ। ମାନେ କେତେ ଅଇତ ଗାଈ ତାଙ୍କର ଥିବ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବେ? ନଈଟେ ନହେଲେ ପାଣି ପିଇବେ, ଏଡ଼ିକି ପୋଖରୀଟେ ତ ସବୁ ତ ଶେଷ କରିଦେଇଥିବେ। ତେଣୁକରି ନଈ ପାଣି ଘାସ କୁଟା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍, ଗଛପତ୍ର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଗାଈ ଖାଇବା ପାଇଁ? ଏ କଥା ପଚାରିଲେ। ଭ୍ରାତର ମମ ସୁତଃ କଚିତ୍ ମାତ୍ରା ସହ ଭବତ୍ ବ୍ରଜେ ତାତମ୍ ଭବନ୍ତଂ ଅନ୍ୱାନୁ ଭବତ୍ ଭ୍ୟାଂ ଉପଲାଳିତ। କହିଲେ ଭାଇ, ମୋ ପୁଅଟି ମା ରୋହିଣୀ ସହିତ ତୁମ ପାଖରେ ବ୍ରଜରେ ରହୁଛି। ତୁମେ ଓ ଯଶୋଦା ତାର ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛ। ସେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବାପ ମା ପରି ମାନୁଛି। ଏଇଟା ରୋହିଣୀଙ୍କ ପୁଅଟା ବସୁଦେବଙ୍କର ନୁହଁ। ତେଣୁ ରୋହିଣୀଟା ବସୁଦେବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ପୁଅଟା ଆସିଲା ସେଇଟା ତ ବସୁଦେବଙ୍କର ନା। ତେଣୁ କହିଲେ ମୋ ପୁଅଟା ଭ୍ରାତଃ ମମ ସୁତଃ, କିଏ? ବଳରାମ। ସେ ମାତ୍ରା ସହ ତା ମା ରୋହିଣୀ ସହିତ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ତାତମ୍ ଭବନ୍ତଂ ମନ୍ମାନ, ଏବଂ ତୁମକୁ ହିଁ ସେ ବାପ ବୋଲି ଭାବୁଥିବ। ସେ ତ ମୋତେ ଦେଖିଲାନି, ତେଣୁ ତୁମେ ତା ବାପ ଆଉ କ'ଣ? ତୁମେ ହିଁ ତାର ବାପ ସଦୃଶ। ଭବତ୍ ଭ୍ୟାଂ ଉପଲାଳିତ, ଏବଂ ତୁମେ ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିକିରି ନିଶ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦରେ ରଖିଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାକୁ କୃଷ୍ଣ କୁଆଡ଼େ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ମୋର। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଗୋଟେ ପୁଅ ମୋର ରହିଛି, ରୋହିଣୀଙ୍କ ପୁଅଟା। ତେଣୁ ସିଏ ତୁମକୁ ବି ବାପ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବ। ତୁମେ ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ଦେଉଥିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୁଂସ ତ୍ରିବର୍ଗୋ ବିହିତ ସୁହୃଦୋ ଈଶନୁଭାବିତ ନ ତେଷୁ କ୍ଲିଶ୍ୟମାନେଷୁ
त्रिवर्गो अर्थाय कल्पते कि जो धर्म अर्थ काम स्वजन को सुख मिले पुंस त्रिवर्ग चतुर्वर्ग है धर्म अर्थ काम मोक्ष त्रिवर्ग माने गोटे गोटे जो मोक्षटा धर्म अर्थ काम ये त्रिवर्ग विहित सुहृदो ह्यनुभावित ये तीन वर्गटा स्वजन तीन वर्ग स्वजन को सुख मिले मनुष्य निमंते ताहा ही शास्त्र विहित धर्म अर्थ धर्म रे थिबो नीति नियम पालिकी अर्थ उपार्जन हो कामना पूर्ति हो ये सब हेले मनुष्य ठीक रे चलो आनंद रहिबो नतेषु क्लिश्यमानेषु अथच स्वजन को दुख भोगिया पड़े सेपरी धर्म अर्थ और काम मंगल कारक नुहे पुंस त्रिवर्ग विहित सुहृदोग ह्यनुभावित धर्म अर्थ काम ये तीन की जदि तीन याक सुविधा मिलला भोग करने ताले मनुष्य सुखरे रहे स्वजन को दुख भोगिया पड़े किंतु निजे सीना सुखरे रहा निज परिवार को धरिकी अन्य जन दुख भोगला आ तेणु सेटा तार निज बंधुबांधव भल दुखे रहिले सेपरी धर्म अर्थ काम मंगल कारक नुहे कारण आम आम परिवार को धरिकी सुखे रहिले आउ किंतु आमर बंधुबांधव भल मंद जिते रहिले सब गुड़ाक दुख भोगुं तेणु ताक विषय आम चिंता करानी आमर जिते सुख थिले मध्य ताक दुखटा आमर दुख हो से सुख को व्याघात कर कहबार तात्पर्य या कारण संसार में आम परस्पर बांधिकी रही ना आ से बंधन भितर रही हाथ अन्य जनकर दुख आमर दुख हो जाए तेणु आमर धर्म अर्थ काम भोग कर व्यवस्था सब ठीक ठाक अच्छी किंतु आमर झीटा कि भाईटे अच्छी से गुड़ाक दुखे रोच से दुख भी आमको बाध्य यहाँ कहबार तात्पर्य तापर कहते नंद उवाच नंद कहले अहूते देवकी पुत्रा कंसेन बहवह हपाह एका वशिष्ठा बरजा कन्या सापी दिवंगता कहले ओहो तुम्हें कि दुख भोगिल देवकींकर छटा पुओ कंस तांको मारी पकेला बहवह पुत्रा ये संख्या कहना अनेक पुत्र को मारी पकेला इका वशिष्ठा बरजा आ शेषु गोटे अष्टम गोटे कन्या है सापी दिवंगता शिवटी रखिलानी सी कड़े स्वर्ग को पलैला सी तो स्वयं जोग माया सी आउ रे कौन सी पलैले नूनम ह्यदृष्ट निष्ठ अयम अदृष्ट परमो जन अदृष्टमात्मन तत्व जो वेद स न मुह्यति सुंदर कथा ये कहले यहाँ प्रेम हो कौन कहले नूनं ही अदृष्ट निष्ठ इठी बापा आम समस्ते संसार कर रोचे सब ठीक अच्छे किंतु आगु को कौन हम ये विषय आम अनभिज्ञ अदृष्ट माने विधिर विधान आम पाई कौन अच्छी सेगुड़ाक आम जापे तेणु पागल हो कौन अयम अदृष्ट परमो जन आम समस्ते अदृष्ट माने भाग्यर अधीन आम अच्छे कौन हवाक अच्छी सेगुड़ाक आम जानूना तेणु कौन गोटे है आम छानिया हो जाऊे किंतु सीटा आम हवाक थिला बोली है इथर कौन भूल ना आमर कर्म फलस्वरूप आम से भोगुचे एवं सीटा आम हवाक थिला बोली है ये गुड़ाक ये प्रकार चिंतन करवा दरकार कारण समस्ते आम ये अदृष्ट अधीन अच्छे कौन हम आम जापे तेणु भाग्य ही हूँ जीवन सुख दुखर कारण भाग्य ही आमर आश्रय आम भाग्य को आश्रय कर अच्छे जहाँ भोगिया अच्छे तार जबरदस्त हम अदृष्टात्मन तत्व तेणु अदृष्ट तत्व को जी जानी से ही प्रकृत मनुष्य भितर श्रेष्ठ
କି ଦୁଃଖ ଆସୁ କି ସୁଖ ଆସୁ ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ এইটা ଆମର ଅଦୃଷ୍ଟ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ, ଆମେ ଏଇଟା ଭୋଗିବାକୁ ଅଛି, ଆଗକୁ ଆମର ଏମିତି କର୍ମ ଆମେ କରିଛେ ଯେ ଏଇଟାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଏଠି ଆସିଲା। ତେଣୁ ଅଦୃଷ୍ଟ ହେଉଛି ହି ଅଦୃଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଏଠି ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଅଦୃଷ୍ଟକୁ ନେଇକରି ସେ ଚାଲିବ, ଅଦୃଷ୍ଟ ତାର ଆଶ୍ରୟ। ତେଣୁ ଅଦୃଷ୍ଟ ବା ଭାଗ୍ୟ ଯାହା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦିଏ ତାକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଚିନ୍ତା କରିବା ସୁଖକୁ ଦୁଃଖ, ଅଦୃଷ୍ଟ ହିଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦେବାର କାରଣ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରିକି ସେଥିରୁ ବିଚଳିତ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ବସୁଦେବ ଉବାଚ, ଯାହା କରିବା ଯାହା ହେବା କଥା ତାର ସେ ହେଉଛି ହେବ, ଏଇଟା ହେବାର ଥିଲା ବୋଲି ହେଲା ନା। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରି ମଣିଷ ଦମ୍ଭ ହୋଇକି ରହିବା ଦରକାର, ବିଚଳିତ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବସୁଦେବ ଉବାଚ, କହିଲେ କରୁ ବৈ ବାର୍ଷିକ ଦତ୍ତ ରାଜ୍ञୀ ଦୃଷ୍ଟା ବୟଂ ଚ ବହ ନେହ ସ୍ଥେୟଂ ବହୁତୀଥମ ସନ୍ତି ଉତ୍ପାତାଶ୍ଚ ଗୋକୁଳେ। କହିଲେ କରହ ବହି ବାର୍ଷିକ ଦତ୍ତ। ବସୁଦେବ ଆଉ ନନ୍ଦୁକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଡେରି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେନି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଂସ ପଠେଇ ଦେଲାଣି ସବୁ ପିଲା ବଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତେଣୁ କହିଲେ ବସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି କରୁ ବହି ବାର୍ଷିକ ଦତ୍ତ, ତୁମେ ବାର୍ଷିକ କର ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେଇ ସାରିଲଣି ନା? ହଁ। ଆହୁରି ରାଜ୍ञୀ ଦୃଷ୍ଟା, ରାଜାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଲ, କର ଦେଲ, ସବୁ ହେଇଗଲା, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ କାମ ସରିଗଲା। ବୟଂ ଚ ବହ, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ତୁମର ମେଳ ହୋଇଗଲା, ପରସ୍ପର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ। ଖଜଣା ଦେବା ଯେତିକି କାମ ଏଇଟା ବି ତାହା, ଦୁଇଟା ଆଗ ସରିଗଲା। ତେଣୁ ଆଉ ତୁମର କାମ ନାହିଁ। ନ ଇହ ସ୍ଥେୟଂ ବହୁତୀଥମ, ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ତୁମେ କାଳ ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ, ଏଠି ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନି। କାହିଁକି? ସନ୍ତି ଉତ୍ପାତାଶ୍ଚ ଗୋକୁଳେ, ଗୋକୁଳରେ ଅନେକ ଉତ୍ପାତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମାନେ ତୁମ ବ୍ରଜରେ ଗୋକୁଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଝାମେଲା ହେବାର ଅଛି। କହିଲେନି ଯେ ପିଲା ମାରିବା ପାଇଁ କଂସ କହିଦେଇଛି, କିଛି ବିଶେଷ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ କଂସ ପଠେଇ ଦେଲେଣି ପିଲା ମାରିବା ପାଇଁ ଲୋକ, ତ ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଅଶୁଭ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତୁମେ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ କରନି, ତୁମର କାମ ଦୁଇଟା ଥିଲା, ଦୁଇଟା ଆଗ ସରିଗଲା। କଂସକୁ ଖଜଣା ଦେବା, ଆମ ସହିତ ମେଳ, ଆମେ ଦୁହେଁ ମେଳ ହେଇଗଲା, ସରିଲା। ତେଣୁ ଆଉ ମୋଟେ ଡେରି କରିନି, ପଳା, ତେଣୁ ସେଠି ଅନେକ ବିତ୍ପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶଶୀ କୌବାଚ ଇତି ନନ୍ଦାଦୟ ଗୋପାଃ ପ୍ରୋକ୍ତାସ୍ତେ ଶୈରିଣା ଯଜୁଃ ଅନୁଭିଃ ଅନୁଦ୍ୟୁକ୍ତୈଃ ତମନୁଜ୍ଞାପ୍ୟ ଗୋକୁଳଂ ଇତି ନନ୍ଦାଦୟ ଗୋପାଃ। ନନ୍ଦ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋକ୍ତାସ୍ତେ ଶୌରିଣା ଯଜୁଃ କହୁଛନ୍ତି, ସୁଖଦେବ ହେ ପରୀକ୍ଷିତଜୀ, ବସୁଦେବଙ୍କ ମୁଖରେ ଏପରି ଶୁଣିବା ପରେ ନନ୍ଦ ଏବଂ ଗୋପାଳମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ଶଗଡ଼ରେ ବସି ଚାଲିଲେ ଗୋକୁଳକୁ। ଆଉ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାୟାଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧେ ନନ୍ଦ ବସୁଦେବ ସଙ୍ଗମ ନାମ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଷଷ୍ଠ ଆସିଗଲେ, ପୂତନା ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି, ପୂତନା ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ନନ୍ଦ ପଥି ବଚ ସୌରେ ହେଗେ, ସୌରୀ ମାନେ କ'ଣ? ସୁରସେନଙ୍କର ପୁତ୍ର ବସୁଦେବ। ନ ମୂର୍ଷା ଇତି ବିଚିନ୍ତୟନ ହରିଂ ଜଗାମ ଶରଣଂ ଉତ୍ପାତା ଗମଶଙ୍କିତ। ନନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସୁଦେବ କହିଦେଲା ନା ଯେ ତୁମର ସେ ଗୋ ପରେ କିଛି ବିତ୍ପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏକଥା ସୌରେହେ ସୁରସେନଙ୍କର ପୁତ୍ର ବସୁଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ନ ମୂର୍ଷା ଇତି ବିଚିନ୍ତୟନ କଲେ, ଇଏ ବସୁଦେବ ମୋତେ ମିଛ କହିପାରିବେନି, ସେ ତ ସତ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ କହିଲେଣି ମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ
କିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେବ ବୋଲି ଅମଙ୍ଗଳ କଥା କିଛି ଘଟିବ ଏଥର ଆଉ ଭୁଲ ନାହିଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେବ ବୋଧେ। ତେଣୁ ହରିଂ ଜଗାମ ଶରଣମ୍ କହିଲେ ଶ୍ରୀହରି ଶରଣମ୍ ଶ୍ରୀହରି ଶରଣମ୍ ହେ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କର ରକ୍ଷା କର ଗୋକୁଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ବିପଦ ଆସିବ ବୋଲି କହିଲେଣି। ତେଣୁ ଉତ୍ପାତା ଗମ ଶଙ୍କିତା ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଉତ୍ପାତ ହେବ ଆଉ ବସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଉ ଏକଥା କହିକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଗଲେ। କଂସେନ ପ୍ରହିତା ଘୋରା ପୁତନା ବାଳ ଘାତିନୀ ଶିଶୁ ଚଚାର ଜଘ୍ନନ୍ତି ପୁରଗ୍ରାମ ବ୍ରଜାଦିଷୁ। କଂସ କ'ଣ କରିଛି ପୁତନା ନାମକ ବାଳ ଘାତିନୀ ଟିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମାରିଦେବ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରହିତା ଘୋର କଂସ ପୁତନାକୁ ଡାକି ଯା ଯେଉଁଠି ଯାହା ପିଲା ଅଛି ସେମିତି ମାରିକି ଖାଇଯା। ତେଣୁ ପୁତନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଶିଶୁନ୍ ଚଚାର ଜିଘ୍ନନ୍ତି ସିଏ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଯେଉଁଠି ପିଲା ଦେଖୁଛି ତାକୁ ମାରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ନଗର ଗ୍ରାମ ଗୋକୁଳ ଯୁଆଡ଼େ ପାଇଲା ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି ଟାଉନ ବଜାର ସହର ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁଠି ପଶି ପିଲା ହତ୍ୟା କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ନ ଯତ୍ର ଶ୍ରବଣାଦିନି ରକ୍ଷଘ୍ନାନି ସ୍ୱକର୍ମସୁ କୁର୍ବନ୍ତି ସାତ୍ୱତାଂ ଭର୍ତ୍ତୁ ଜାତୁ ଧାନ୍ୟସ୍ଥ ତତ୍ର ହିଁ। ନିଜ ନିଜର ଦୈନିକ କର୍ମରେ ରାକ୍ଷସ ଭୟ ହରଣ କରୁଥିବା ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ ଲୀଳା ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଠାରେ। ନ ଯତ୍ର ଶ୍ରବଣାଦିନି ରକ୍ଷଘ୍ନାନି ସ୍ୱକର୍ମସୁ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଶ୍ରବଣାଦିନି ରକ୍ଷୋଘ୍ନାନି ଏ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ଏସବୁ ହେଉନଥିବା ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଏ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକୁ ରାକ୍ଷସ ପଶିପାରିବେନି। ରାକ୍ଷସ ହରଣ କରୁଥିବା ରାକ୍ଷସ ଭୟକୁ ହଟେଇ ଦେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ଇଏ ଭଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଯେଉଁଠି ହେଉନଥିବ ସ୍ୱକର୍ମସୁ କୁର୍ବନ୍ତି ସତ୍ୱତାଂ ଭର୍ତ୍ତୁ ଜାତୁ ଧାନ୍ୟସ୍ଥ ତତ୍ର ହିଁ। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ କରୁନଥିବା ଜାଗାକୁ ହିଁ ରାକ୍ଷସୀଙ୍କ ବଳ ବଢ଼ିଯାଏ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭାଗବତ କଥା ବା ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ କରାଯାଉଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏ କଥା ହେଉନି ସେ ଜାଗାରେ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଯିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ କି? ଜନସମାଜ ରାକ୍ଷସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଭାଗବତ କଥା କୁହାଗଲା ବା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ମନନ ସ୍ମରଣ ହେଲା ସେଠି ଯଦି ଅନେକ ରାକ୍ଷସ ବସିଲେ ସେ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ମନ ତାଙ୍କର ପଳାଇବ ନା। ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ତ ରହିଯିବେ ନା। ଯେତିକି ସମୟ ବସିଲେ ଅନ୍ତତଃ ସେତିକି ନହେଲା କିଆ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସ୍ମରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବ ସେଠି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା। ସେ ରାକ୍ଷସ ଯଦି ସେଠିକି ଯାଏ ତାର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ପୁଣି ତା ସ୍ୱଭାବ ବାହାରିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଏ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ସା ଖେଚର୍ଯ୍ୟେକ ଏକଦା ଉପେତ୍ୟଙ୍ଗ ପୁତନା ନନ୍ଦଗୋକୁଳମ୍ ଯୋଷିତ୍ୱା ମାୟୟା ଆତ୍ମାନମ୍ ପ୍ରାବିଶଦ କାମଚାରିଣୀ। ସା ଖେଚର୍ଯ୍ୟା ଖେଚରୀ ମାନେ ଖେ ଚରତି ଖେଚର ଖ ମାନେ ଆକାଶ ଖର ସପ୍ତମୀରେ ଖେ ଆକାଶରେ ଯିଏ ବିଚରଣ କରିବ ପବନ ମାନେ ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ଉଡ଼ିକି ପଳାଇବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ପୁତନା ସେ ଉଡ଼ିକିରି ପଳାଇବ। ତେଣୁ ଖେଚର ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିବା ସେ ଯେଉଁ ପୁତନା କ'ଣ କଲା ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ କେଉଁଠି ନନ୍ଦ ଯାଇଛନ୍ତି ଖଜଣା ଦେବାକୁ ଆଉ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଗୋକୁଳରେ। ଆଉ ନନ୍ଦ ଗୋକୁଳଙ୍କୁ ପୁତନା ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯୋଷିତ୍ୱା ମାୟୟାତ୍ମା ନଙ୍ଗୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିପାରିବ ଏବଂ ଏତେ ମାୟା ବି ଯେ
ଯେଉଁ ରୂପକୁ ଚାହିଁବ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ହେଇଗଲା। ପ୍ରାବିଶତ କାମଚାରିଣୀ। ତାପରେ ଗୋକୁଳରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଉ କରିକିରି କ'ଣ କରିଛି ନା ତା କେଶବନ୍ଧ ବ୍ୟତିଶକ୍ତ ମଲ୍ଲିକା ବୃହତ୍ ନିତମ୍ବ ସ୍ତନ କୃଚ୍ଛ୍ର ମଧ୍ୟମାଂ ସୁବାସସଂ କମ୍ପିତ କର୍ଣ୍ଣଭୂଷଣ ତ୍ରିଶୂଲସତ କୁନ୍ତଳ ମଣ୍ଡିତାନନାଂ। କେମିତିକା ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଛି, ରୂପ ହେଲା ତାର, ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାଂ କେଶବନ୍ଧ ବ୍ୟତିଶକ୍ତ ମଲ୍ଲିକା, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡି ହେଇକିରି ଗୋଟାଏ ଖୋସା ତିଆରି ହେଇଛି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ। କେଶଗୁଚ୍ଛକୁ ଖୋସା କରିଦେଇଛି, ତା ଦେହରେ ମଲ୍ଲିମାଳ ରହିଛି। କେଶବନ୍ଧ ବ୍ୟତିଶକ୍ତ ମଲ୍ଲିକା, ମଲ୍ଲିମାଳଟା ସୁଗନ୍ଧ, ଆଉ ଧଳା ଫୁଲଟା କଳା କେଶକୁ ଧଳା ଫୁଲ ଚମତ୍କାର ମାନିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇକିରି ମଲ୍ଲିମାଳ ଖୋସା ହେଇଛି। ଖୋସା ଦିହରେ ସେଠୁ କ'ଣ କରିଛି କି ବୃହତ୍ ନିତମ୍ବ, ନିତମ୍ବ ମାନେ ନିତମ୍ବ ଖାଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ, ତାର ଖାଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଚା, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଚା ହେଇଛି। ସେଇଟା ଚାଲିଲେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ। ନିତମ୍ବ ସ୍ତନ କୃଚ୍ଛ୍ର ମଧ୍ୟମା ଏବଂ ବକ୍ଷୁଜ ମଧ୍ୟ ବିଶାଳ, ପିଚା ବି ବିଶାଳ। ଇଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଅଣ୍ଟାଟା ଖୁବ୍ ସରୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଯାଇଛି। ସୁବାସସଂ, ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛି। କମ୍ପିତ କର୍ଣ୍ଣଭୂଷଣ, କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସିଏ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଦୋହଲୁଛି। କମ୍ପିତ କର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳ ତ୍ରିଶୂଲସତ କୁନ୍ତଳ ମଣ୍ଡିତାନନ, କୁଞ୍ଚିତ କେଶ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାର କ୍ଷୀଣ କଟି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁ ବଢ଼େଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ ସେ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ହେଇକିରି ସିଏ ଗଲା ସୁନ୍ଦରୀ। ତାହେଲେ ବଲ୍ଗୁ ସ୍ମିତାପାଙ୍ଗ ବିସର୍ଗ ବିକ୍ଷିତୈ ମନୁ ହରନ୍ତିଂ ବନିତାଂ ଗ୍ରଜୌକଷାଂ ଅମଂସତାଂ ଭୁଜ କରେଣ ରୂପିଣୀ ଗୋପ୍ୟ ଶ୍ରିୟଂ ଦ୍ରଷ୍ଟୁମିବାଗତାଂ ପତିଂ। କହିଲେ ବଲ୍ଗୁ ସ୍ମିତାପାଙ୍ଗ ବିସର୍ଗ ବିକ୍ଷିତୈ, ନିଜର ମଧୁର ମୃଦୁହାସ, ସ୍ମିତହାସ, ଅପାଙ୍ଗ ମାନେ ନେତ୍ର ଛଟା, ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସୁଛି, ବଙ୍କେଇକିରି ଚାହୁଁଛି। ଇଆଡ଼େ ମନଃ ହରନ୍ତିଂ ବନିତାଂ ଗ୍ରଜୌକଷାଂ, ବ୍ରଜବାସୀ ସମସ୍ତ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ମନକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଉଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଛି, ମୁଖ ହସ ହସ ମୁଖ, ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇକିରି ସବୁ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁକିରି ତାଙ୍କ ମନକୁ ପୁରା ଚୋରେଇକିରି ନେଇଗଲା। ମନଃ ହରନ୍ତିଂ ବ୍ରଜୌକଷାଂ ବନିତାଂ, ବ୍ରଜବାସୀ ବନିତାମାନଙ୍କର ମନକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଗଲା। ଅମଂସତାଂ ଭୋଜ କରେଣ, ଆହୁରି କ'ଣ କରିଛି ନା ହାତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମଫୁଲ ଧରିକି ତାକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି ଯାଉଛି। ରୂପିଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସତେ ଯେମିତି ଇଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଳାଇ ଆସିଲେ କିରି, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମ ଧରନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ସତେ ଯେମିତି ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋପ୍ୟ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଦ୍ରଷ୍ଟୁଂ ଇବା ଗତାଂ ପତିଂ, ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଭାବିଲେ ଏ ପଦ୍ମ ଧରିକିରି ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ହେଇକି ଯାଉଛି, କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜର ପତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତ ଆମର ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଳାଇ ଆସିଲେ କି, ଏ କଥା ଭାବିଲେ। ବାଳଗ୍ରହ ତ୍ରସ୍ତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତିଂ ଶିଶୁଙ୍ଗନ ଯଦୁର୍ଚ୍ଛୟା ନନ୍ଦ ଗୃହେ ଅସଦନ୍ତକଂ ବାଳಂ ପ୍ରତିଚ୍ଛନ୍ନ ନିଜୁରୁ ତେଜସଂ ଦଦର୍ଶ ତଳ୍ପେଗ୍ନି ମିବାହିତଂ ଭସି।
କହିଲେ ବାଳଗ୍ରହ ତ୍ରସ୍ତ। ପୁତନା ଥିଲା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରହ, ବାଳଗ୍ରହ, ବାଳକମାନଙ୍କର ଗ୍ରହ, ବାଳକମାନଙ୍କର ଶନି ଗ୍ରହ ପରା, ମାନେ ବାଳକ ଦେଖିଲେ ସେ ମାରିଦେବ ଆଉ। ତେଣୁ ବାଳକମାନଙ୍କର ଗ୍ରହ ଭଳିଆ ହେଇଥିବା, ଗ୍ରହ ଶବ୍ଦର ଏଇଠି ମାନେ ମଙ୍ଗଳ କଥା କୁହାଯାଉନି, ଅମଙ୍ଗଳ କରିବ। ବାଳକମାନଙ୍କର ଖରାପ ଗ୍ରହ ଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତି ଶିଶୁନ, କେବଳ ଟିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ସେ। କେଉଁଠି ଅଳ୍ପ ବୟସର ଜନ୍ମ ହେଲା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ କେବଳ ଖୋଜିକିରି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛି ଆଉ। ଏମିତି ଖୋଜିକିରି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଯାଇକି ଯଦୃଚ୍ଛୟା ନନ୍ଦ ଗୃହେ ଅସଦନ୍ତକମ୍, ନନ୍ଦ ଘରକୁ ଯିବି ବୋଲି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ଯାଇନି, ଯାଇକିରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାଉ ଯାଉ ପଶିଗଲା ନନ୍ଦ ଘରେ। କାହିଁକି ପଶିଗଲା? ଯଦୃଚ୍ଛୟା କ'ଣ ଗଲା? ମାନେ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ବୁଲି ବୁଲିକି ଅନେକ ଶିଶୁକୁ ମାରିଦେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ମୋରି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁ, ବୋଲେ ମୁଁ ୟାକୁ ଶେଷ କରିଦେବି, ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ତେଣୁ ତା ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଘିନି ଆଣିଲେ ଆଉ। ତେଣୁ ସେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଯିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ବୁଲିଲା ଭଳିଆ। ନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଶିଶୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଜରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ। ବାଳମ୍ ପ୍ରତିଚ୍ଛନ୍ନ ନିଜୋରୁ ତେଜସମ୍, ଆରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଶୋଇଛି ରେ, ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯିବ, ସେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ, ଆଣିକି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଟିକି ପିଲା ଶୋଇଛି ଆଉ। ପ୍ରତିଚ୍ଛନ୍ନ ନିଜୋରୁ ତେଜସମ୍, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ତେଜସ୍ୱୀ ପିଲାଟା, ଲୁଡ଼ୁଡ଼ିଆ ପିଲା ନାହିଁ, ତେଜ ବାହାରୁଛି, ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଛି ଶରୀରରୁ। ଦଦର୍ଶ ତଳ୍ପେ ଅଗ୍ନିଙ୍ଗିବ, ଏମିତି ତେଜ ବାହାରୁଛି ଯେ ସତେ ଯେମିତି ତଳ୍ପେ ସେଜରେ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ ଶୋଇଛି ଆଉ। ନା, ଅଗ୍ନିଙ୍ଗିବ আহিତମ୍ ଭସି, ଭସି ମାନେ ଭସ୍ମ, ଭସ ମାନେ ଭସ୍ମ, ଭସ୍ମ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ଥିବା ଅଗ୍ନି ଭଳିଆ ଦେଖିଲା ଆଉ। ମାନେ ପାଉଁଶ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯାଇଥିବା ନିଆଁ, ନିଆଁଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଉପରେ ପାଉଁଶ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ରଡ଼ ନିଆଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ। ସେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ବିବୁଧ୍ୟତାଂ ବାଳକ ମାରିକା ଗ୍ରହ ଚରାଚରାତ୍ମା ସ ନିମିଳିତେ କ୍ଷଣ ଅନନ୍ତ ମାରୁପୟ ଦଙ୍କ ମନ୍ତକଂ ଯଥୋରଗଂ ସୁପ୍ତମ ଅବୁଦ୍ଧିର ଯୁଧି। ବାପାରେ ବାପା, କହିଲେ ବିବୁଧ୍ୟତା ବାଳକ ମାରିକା ଗ୍ରହ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚରାଚର ସକଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଚରାଚର ଆତ୍ମା, ସବୁ ଜୀବର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ସେ ସର୍ବାତ୍ମା ଆଉ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖି ମୁଜିଦେଲେ। ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଶିଶୁ ହତ୍ୟାକାରିଣୀ ପୁତନା ହେଉଛି ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଗ୍ରହ, ବାଳକ ମାରିକା ଗ୍ରହ, ଶିଶୁକୁ ମାରିବାର ଗ୍ରହ ହେଉଛି ପୁତନା। ଏଇ ରୂପରେ ପୁତନାଙ୍କୁ ବୁଝିଗଲେ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ବିବୁଦ୍ଧ, ତାକୁ ବୁଝି ଯାଇକରି ଚରାଚର ସମସ୍ତ ଜଗତର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ଥିବା ଭଗବାନ ଆଖି ମୁଜିଦେଲେ। କାହିଁ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ? ପୁତନାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେପରି ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ, ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଅବିଦ୍ୟା ହିଁ ପୁତନା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭାବିଲେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଅବିଦ୍ୟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତିଷ୍ଠି ପାରିବନି, ଏଇଟା ମାୟା ହେଇକି ରୂପ କରିକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଅବିଦ୍ୟା ମାୟା, ତେଣୁ ମାୟା ମୁଁ ଚାହିଁଦେଲେ ମାୟା ହଟିଯିବ। ତେଣୁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଖି ବୁଜିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାରଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।
ପତନ ବି ନୟତି ଇଏ ପବିତ୍ର ବାଳକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଉଛି ମାରିଦେଉଛି। ଏପରି ଜଘନ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁହଁ ଚାହିଁବା ଭଲ ନୁହଁ। ଏଇଟା ପାପିଟା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ପାପି, ତ ୟା ମୁହଁ ଚାହିଁବା ଠିକ୍ ନୁହଁ ବୋଲି ଆଖି ମୁଜିଦେଲେ। ଆଖି ମୁଜିବା ବି କାରଣ ଅନେକ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ କିଛି ସାଧନା ୟାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋତେ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଇଏ ଆସିଛି। ଗତ ଜନ୍ମମାନଙ୍କରେ କିଛି ସାଧନା କରିଥିବ, ତାର କିଛି ସାଧନା ଅଛି ବୋଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, କିଛି ନାହିଁ କଥା ନୁହଁ। ଏପରି ଭାବି ଅତୀତ ଜନ୍ମମାନଙ୍କରେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛି ତା ଜାଣିବାକୁ ଆଖି ମୁଜିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇକି ରହିଲେ, ବୋଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାପିଟା ରାକ୍ଷାସୁଣୀଟା ବାଳକମାନଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ମାରୁଛି, ୟାର କ'ଣ ଏମିତି ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଇଏ ମୋ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଲାଣି। ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ନଥିଲେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇକି ରହିଲେ, ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ କ'ଣ ଇଏ କରିଛି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଭାବିଲେ, ମୁଁ କେତେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଁ ପାପୀଙ୍କର ଦୁଗ୍ଧପାନ କେବେ କରିନି। ଯେପରି ପିତା ଚିରେଇତା ପିତା କି ଲିମ୍ବପତ୍ର ରସ ପିଇବ, କ'ଣ ସେଟା କୁଇନାଇନି ଖାଇବ ପିତା, ତେଣୁ ସେ ପିତା ପିଇଲା ଆସିକି ଲୋକ ଆଖି ମୁଜିକିରି ବିକଳ ହେଇକି ପିଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ପାପିଟା, ବାପାମାଙ୍କ କ୍ଷୀର ପିଇବା ନୁହଁ, ତେଣୁ ଯଦି ଏ କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ଆସିଲାଣି ଆଖି ମୁଜିଦେବା। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ କଳ୍ପନା, ଏସବୁ କଳ୍ପନା ତ, ଏଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଖି ମୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚରାଚରାତ୍ମା ବାଳକ ମାରିକା ଗ୍ରହ, ବାଳକମାନଙ୍କୁ ମାରିବାର ଦୁଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ପୁତନା। ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଚରାଚର ସବୁ ଜଗତର ଆତ୍ମା ସର୍ବାତ୍ମା ଭଗବାନ ଆଖିକି ମୁଜିଦେଲେ। ଅନନ୍ତ ମାରୋପୟଦଂ ଗମନ୍ମନ୍ତକଂ, ମଣିଷ ଯେପରି ଶୋଇଥିବା ସାପକୁ ଦୌଡ଼ି ବୋଲି ଭାବିକି ଧରି ପକାଏ, ପୁତନା ସେହିପରି ତା'ର କାଳ ରୂପୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜ କୂଳକୁ ଟେକି ନେଇଗଲା। ସାପୁଟା ସାପକୁ ଦୌଡ଼ି ଭାବିଣ, ମଣିଷ ନେଇଗଲା ଭଳିଆ ଦୌଡ଼ି ଭଳିଆ ହେଇଛି ତ, ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ଦୌଡ଼ିଟା ବୋଧେ ସାପ ନୁହଁ। ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରିକିରି ସାପକୁ ଦୌଡ଼ି ଚିନ୍ତା କରି ଟେକି ନେଇଗଲା ଭଳିଆ ପୁତନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୋଳକୁ ଟେକି ନେଇଗଲା। ନେଇକିରି ଗଲା କ'ଣ, ତାଙ୍ଗ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଚିତ୍ତାଗା ମତିବାମ ଚେଷ୍ଟିତାଙ୍ଗ ବିକ୍ଷାନ୍ତରା କୋଶ ପରିଚ୍ଛଦାଗା ଶିବତ୍ ବରସ୍ତ୍ରିୟମ୍ ତତ୍ ପ୍ରଭୟାଚ ଧର୍ଷିତେ ନିରୀକ୍ଷମାଣେ ଜନନୀ ହତିଷ୍ଠତାଙ୍ଗ। ପୁତନାର ହୃଦୟ ଥିଲା ଖୋଳ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର ଖଡ଼ଗ ଭଳିଆ। ତାଙ୍ଗ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଚିତ୍ତାଙ୍ଗ ଅତିବାମ ଚେଷ୍ଟିତାଙ୍ଗ, ତା'ର ଚେଷ୍ଟା ହେଲା ବିପରୀତ ଚେଷ୍ଟା। ପିଲାକୁ ଆନନ୍ଦରେ କୋଳେଇ ନେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ପିଲାକୁ ଆନନ୍ଦରେ କୋଳେଇ ନେଇଯାଉଛି, ମାନେ ସେଠି ମାରିବା କଥା କୁହାଯାଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଚେଷ୍ଟା ହେଲା ଉପରକୁ ଦେଖେଇବା ପାଠ ଅଲଗା, ଭିତରେ ପରିକଳ୍ପନା ଅଲଗା। ତେଣୁ ମାରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକିରି ଇଏ ନେଇଯାଉଛି, ସତେ ଯେମିତି ଖୋଳ ଭିତରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର ଛୁରିକା ରହିବା, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର ଛୁରୀ ରହିଲା ଭଳିଆ ଖୋଳ ଭିତରେ ଇଏ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଉପରଟା ଅତି ଚମତ୍କାର ଏବଂ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ତାକୁ ଟେକି ନେଇଗଲା, ଯେମିତି ଖେଳେଇବ ବୋଲି ଦେଖିଲା ଆସିକି ତା ଭିତରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଛୁରୀ ଅଛି ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ତାମାନେ ହତ୍ୟା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତାକୁ ଟେକି ନେଇଗଲେ। ବିକ୍ଷ ଅନ୍ତରା କୋଶ ପରିଚ୍ଛଦା ଶିବତ ବରସ୍ତ୍ରିୟମ୍ ତତ୍ ପ୍ରହୟାଚ ଧର୍ଷିତେ। ଏଇଠି କ'ଣ ଉପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନଥିଲେ କି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା। ହାତରେ ପଦ୍ମ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକିରି ଆସୁଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କେହି ସବୁ କାବୁ ହେଇଗଲେ, କେହି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେନି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତା ହାତରେ ନ ଦେବା କେମିତି। ସୁନ୍ଦରୀ ପିଲାଟା,
ଇଏ ଯଦି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ପିଆଇ ଦେଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନରେ ରହିଗଲେ, ଓଲଟା ହେଇଗଲା ସବୁ। ତେଣୁ ନିରୀକ୍ଷମାଣେ ଜନନୀ ହତିଷ୍ଠତା, ଭଦ୍ର ମହିଳା ପରି ବୋଧ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା, ପଶିଲା ଦେଖିକିରି ମଧ୍ୟ ରୋହିଣୀ ଓ ଯଶୋଦା ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇକି ରହିଲେ। ଇଏ ତାକୁ ଧରିଦେଲାଣି ପୁଅକୁ ନେଇକିରି। ତସ୍ମିନ୍ ସ୍ତନମ୍ ଦୁର୍ଜର ବୀର୍ଯ୍ୟମୂଲ୍ୟଣଙ୍କୁ ଘୋରାଙ୍କ ମାଦାୟ ଶିଶୁ ଦଦୌ ଅଥଙ୍ଗ ଗାଢ଼ം କରାଭିହାଂ ଭଗବାନ ପ୍ରପୀଡ୍ୟତତ୍ ପ୍ରାଣୈ ସମମ୍ ରୋଷ ସମନ୍ୱିତୁ ଅବିବତ୍। ବାପାରେ ବାପା, କ'ଣ ହେଲା? ଚମତ୍କାର କଥା ହେଇଗଲା। ତସ୍ମିନ୍ ସ୍ତନମ୍ ଦୁର୍ଜର ବୀର୍ଯ୍ୟମୂଲ୍ୟଣମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକରି କୋଳରେ ଧରିଦେଲା ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଲା। ଏବଂ ସେ ସ୍ତନ ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ବିଷ ଦେଇଛି। ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ନ ଦେଉ, ବାହାରେ ବୋଳିଦେଲେ ତ ହେଇ ସରିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ସ୍ତନ ତେଣୁ ବିଷ ମରିକିରି ଆସିଛି, ବିଷ ବୋଳି ଦେଇଛି, ବିଷ ବୋଳି ଦେଇଛି। ଛୁଇଁଲେ ବୋଲା ସ୍ତନକୁ ତ କାମୁଡ଼ିକିରି ଖାଇବ, ଆଉ ଖାଇଲା ଆସି ତା ଦେହରେ ବିଷ ଥିବ, ବିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗ ଯିବ, ତାପରେ ସ୍ତନ କ୍ଷୀର ଯିବ ପାଟିକି ନା। ତେଣୁ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଇକିରି ଆସିଛି। ଘୋରାଙ୍କ ମାଆ ତା'ର କୋଳ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖିଦେଇ ଶିଶୁ ଦଦୌ, ସେ ଛୋଟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରେ ସ୍ତନ ଲଗାଇଲା। ଗାଢ଼ം କରାଭ୍ୟାଂ ଭଗବାନ ପ୍ରପୀଡ୍ୟତତ୍, ଏବଂ ନିଜର ହାତରେ ଜୋରକି ତାକୁ ଚିପି ଧରି ପ୍ରାଣୈ ସମମ୍ ରୋଷ ସମନ୍ୱିତ, ରାଗିକିରି ପାଚିଗଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସାଲା ଆରେ ତୁ ଆସିଛୁ ମୋତେ ବିଷ ଦେଇକିରି ମାରିବୁ, ହଉ ଦେଖିବା। ତାକୁ ସ୍ତନକୁ ଜୋରରେ ଚିପି ଧରି ପ୍ରାଣ ସହିତ ପ୍ରାଣ କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ଶୋଷିଲେ ନାଶ ଗଲା ପୁତନା। ତେଣୁ କ୍ଷୀର ପିଇବା ସହିତ ତା ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଗଲେ, ଏକାଥରେ ଠୋ ହେଇଗଲା। ସା ମୁଞ୍ଚ ମୁଞ୍ଚ ଅଳଙ୍ଗିତି ପ୍ରଭାସିଣୀ ନିଷ୍ପୀଡ୍ୟମାନା କ୍ଷୀଳ ଜୀବମର୍ମଣିକି ବିବୃତ୍ୟ ନେତ୍ରେ ଚରଣୌ ଭୁଜୌ ମୁହୁଃ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଗାତ୍ରା କ୍ଷିପତା ରୁରୋଦହଗ। ସା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସ୍ତନକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରି କ୍ଷୀର ପିଇବା ଛଳରେ ପ୍ରାଣ ସହ ଶୋଷି ନେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ଛାଡ଼ 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 ବୋଲି ପାଟିଗଲା। ଆଉ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ନିଷ୍ପୀଡ୍ୟମାନା କ୍ଷୀଳ ଜୀବମର୍ମଣିକି, ତା'ର ମର୍ମ ଦେଶକୁ ବାଧା ହେଲା, କଠୋର ପୀଡ଼ା ତାକୁ ହେଲା, ମର୍ମ ଘାତକ ପୀଡ଼ା ହେଲା। ତେଣୁ ବିବୃତ୍ୟ ନେତ୍ରେ, ଆଖି ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଡୋଳା ବୁଲିଗଲା। ଚରଣୌ ଭୁଜୌ ମୁହୁଃ, ଆଖି ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଗୋଡ଼ ହାତ ଛାଟିପିଟି ହେଇକିରି, ଆଉ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଗାତ୍ରା, ଶରୀର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଶିଥିଳ ହେଇଗଲା। କ୍ଷିପତି ରୁରୋଦହଗ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଛାଟିକିରି, ଆଖି ବିକୃତ ଡୋଳା ଲେଉଟେଇକିରି ଛଟପଟ ହେଇକିରି ଜୋରରେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ବୋଲି ପାଟି କରିକି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତସ୍ୟା ହାଗା ସ୍ୱନେନାତି ଗଭୀର ରଙ୍ଘସାଗା ସାଦ୍ରୀର ମହିଙ୍ଗି ଦ୍ୟୌଶ୍ଚ ଚଚାଳ ସଂଗ୍ରହାଗା ରସା ଦିଶଶ୍ଚ ପ୍ରତିନେ ଧୀରେ ଜନାହା ପେତୁଃ କ୍ଷିତୌ ବଜ୍ର ନିପାତ ଶଙ୍କୟା। ତସ୍ୟା ସ୍ୱନେନା ଅତି ଗଭୀର ରଙ୍ଘସା, ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କଲା, ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ, ଛାଡ଼ 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 କହିକି ଛାଡ଼ିଲାନି। ସେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କରିକିରି ଭଗବାନ ଆଉ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି, ଯାହାକୁ ଥରେ ଧଇଲେଣି। ତେଣୁ ସେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କରିକି ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ରଙ୍ଘସା ସାଦ୍ରୀ ମହି ଦ୍ୟୌଶ୍ଚ ଚଚାଳ ସଂଗ୍ରହା, ପର୍ବତ ସହିତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତାରକା ସହ ସମସ୍ତେ ଥରହର ହେଇଗଲେ। ରସା ଦିଶଶ୍ଚ, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଦିଗ ସବୁ ପ୍ରତିନେ ଧୀରେ ଜନା ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ପଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରକମ୍ପିତ ବଜ୍ରପାତ ହେଲା ଭଳିଆ
ବହୁ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ। ପେତୁ କ୍ଷିତଉ ବଜ୍ର ନିପାତ ସଂଜ୍ଞା, ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଶବ୍ଦ ହୁଏ ଢୋ କିନି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ। ଆଖି ଖୁସି ହେଇଥିଲା, ହାତ ଗୋଡ଼ ଛାଟୁଥିଲା ଠିଆ ହେଇକିରି, ତାପରେ ତଳେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କରିକି। ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗ ସପ୍ତ ପାତାଳ ସମସ୍ତେ ଥରହର ହେଲେ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଦିଗ ସବୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲେ। ତାପରେ ପଡ଼ିଲା ଢୋକିନି। ନିଶାଚରା ଚରିଥଂ ବ୍ୟଥିତ ସ୍ତନା ବ୍ୟସୁ ବ୍ୟାଦାୟ କେଶାଂ ଚରଣୌ ଭୁଜୌ ଅପି ପ୍ରସାର୍ଯ୍ୟ ଉଷ୍ଠେଙ୍ଗେ ନିଜ ରୂପମାସ୍ଥିତାଙ୍ଗା ବଜ୍ରାହତୁ ବୃତ୍ର ଇବା ପତତ ନୃପଗ। ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ଜୀ, ନିଶାଚରୀ ଇଥମ, ସେ ନିଶାଚରୀ ମାନେ ପୁତଣାଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଥିତ ସ୍ତନା, ସ୍ତନକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିକିରି ଶୋଷୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ପୀଡ଼ିତ ହେଇକିରି ତା ପ୍ରାଣବାୟୁ ଛାଡ଼ିଗଲା। ବ୍ୟାଦାୟ କିଷାନ ଚରଣୌ ଭୁଜୌ ଅପି, ହାତ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା, ହାତ ଗୋଡ଼ ଛାଟିକିରି ଲମ୍ବ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ନିଜ ରୂପ ମାସ୍ଥିତ, ଆଉ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପ ହେଇଥିଲା, ସେ ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ତାର ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ବିକଟାଳ ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲା, ପର୍ବତ ଭଳିଆ ଆଉ। ବଜ୍ରାହତୁ ବୃତ୍ର, ଯେମିତି ବଜ୍ରର ଆଘାତରେ ବୃତ୍ରାସୁରକୁ ମାରିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର, ବଜ୍ର ଆଘାତ କରିକିରି, ସେ ବଜ୍ର ଆଘାତରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ିକିରି ମଲା ଭଳିଆ ଇବା ପତତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ। ଗୋଡ଼ ହାତ ଛାଟିକିରି ବିରାଟ କାୟ ନିଜ ରୂପ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ପତମାନୁପି ତଦ୍ଦେହ ତ୍ରିଗବ୍ୟୁତ୍ୟନ୍ତର ଦ୍ରୁମାନ୍ ଚୂର୍ଣ୍ଣୟାମାସ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହଦାସିତ୍ ତଦଦ୍ଭୁତଂ। ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ଜୀ, ପୁତନାର ବିଶାଳ ଶରୀର ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ବେଳେ ସେଠାରେ 6 କୋଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ 6 କୋଶ ପତମାନ ଅପି ତଦ୍ ଦେହ ତ୍ରିଗବ୍ୟୁତ୍ୟନ୍ତର ଦ୍ରୁମାନେ ଚୂର୍ଣ୍ଣୟାମାସ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହଦାସିତ୍ ତଦଦ୍ଭୁତମ। 6 କୋଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିକି ସେଟା ପଡ଼ିଲା। ତେର ଗଛ ଲତା ଯାହା ଜୁଟୁଥିଲା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ଗଲା, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁରୁମାର ହେଇଗଲା। ঈশା ମାତୃଗ୍ରଦଂଷ୍ଟ୍ରାସ୍ୟମ୍ ଗିରିକନ୍ଦର ନାସିକମ୍ ଗଣ୍ଡ ଶୈଳସ୍ତନଂ ରୌଦ୍ରମ୍ ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣାରୁଣମୂର୍ଧଜଂ। ঈশା ମାତୃଗ୍ରଦଂଷ୍ଟ୍ରାସ୍ୟମ୍, ଲଙ୍ଗଳର ଈଶ ଭଳିଆ ବିରାଟ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଈଶ ଭଳିଆ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ ମୁହଁ ଗିରିକନ୍ଦର, ଗିରିର ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ନାକ, ଭୟଙ୍କର ମୁଖରେ ଲଙ୍ଗଳ ଈଶ ଭଳିଆ ବିରାଟ ବିରାଟ ଦାନ୍ତ, ନାକ ପୁଡ଼ା ପର୍ବତ ଭଳିଆ, ସ୍ତନ ଦୁଇଟା ହେଇଥାଏ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ, ଗଣ୍ଡ ଶୈଳସ୍ତନ ରୌଦ୍ରମ୍ ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣ ଅରୁଣ ମୂର୍ଦ୍ଧଜମ୍, ଚୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣର, କଅଁରିଆ ନାଲିଆ ହେଲା, କଳା ଦିଶୁନି, କଅଁରା କଅଁରା ହେଇକିରି ସେଗୁଡ଼ାକ ତମ୍ବା ବର୍ଣ୍ଣ, କେଶ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଗଲା, ଏ ପ୍ରକାର ହେଇକିରି ବିରାଟ ଆକାର ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ। ଅନ୍ଧପୁକ କୂପ ଗଭୀରାକ୍ଷମ୍, ଅନ୍ଧକାର କୂଅ ଯେମିତି ବିରାଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ହେଇଛି ଆଖି, ପୁଳିନାଙ୍ଗା ରୋହ ଭୀଷଣ, ପିଚା ଦୁଇଟା ହେଇଥାଏ, ନଈକୂଳର ବାଲିକୁଦ, ନଈକୂଳ ବାଲିକୁଦ ଭଳିଆ ଦି ପିଚା, ଗିରି
ବଦ୍ଧ ସେତୁଙ୍ଗର ଭୁଜୁର ବଙ୍ଘ୍ରିଙ୍ଗି ହାତ ଜଙ୍ଘ ଗୋଡ଼ ସବୁ ନଈ ବନ୍ଧ ପରି ନଈ ଦେହରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଥାଏ ନଈ ବନ୍ଧ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ସେ ନଈ ବନ୍ଧ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ କାହିଁକି ନଈର ଦୁଇପଟେ ବନ୍ଧ ଥାଏ ମଝିରେ ନଈ ପାଣି ଯାଉଥାଏ ତେଣୁ ୟାର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବିକିରି ପଡ଼ିଛି ଦୁଇ ହାତ ଲମ୍ବିକିରି ପଡ଼ିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଗୋଡ଼ ହାତ ମିଶିକିରି ନଈ ବନ୍ଧ ଭଳିଆ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ନଈ ବହିଗଲା ଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟତ୍ୱୟ ହ୍ରଦୋଦରମ୍ ପେଟୁଟା ପାଣି ନଥିବା ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ଭଳିଆ ଛୋଟିଆ ହେଇଛି ଆଉ ବିରାଟ ହ୍ରଦ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଥିରେ ପାଣି ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର ତାର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାଲିଲା ସନ୍ତତ୍ରସୁ ସ୍ୱତ୍ ତତ ବୀକ୍ଷଣ ଗୋପା ଗୋପ୍ୟ କଳେବରମ୍ ପୂର୍ବନ୍ତୁ ତନ୍ନିଶ୍ୱନ୍ତ ଭିନ୍ନ ହୃତ୍କର୍ଣ୍ଣ ମସ୍ତକା ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ସ୍ୟୁଃ ସ୍ୱତତ୍ୱ ବୀକ୍ଷ ୟାକୁ ଦେଖିଦେଇକିରି ତା ଭୟଙ୍କର ରୂପକୁ କ'ଣ କଲେ ବୀକ୍ଷ ଗୋପା ଗୋପ୍ୟ ଗୋପାଳ ଏବଂ ଗୋପୀମାନେ ଭୟରେ ଧରିଲେ ପୂର୍ବରୁ ତା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକିରି ତାଙ୍କର ହୃତ୍କମ୍ପ ହେଉଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା କାନ ଗିରି ଫାଟି ସାରିଲାଣି କର୍ଣ୍ଣକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକିରି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ରୂପ ଦେଖିକିରି ଆହୁରି ବିଚିତ୍ର ଆଉ ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ ବାଳଞ୍ଚ ତସ୍ୟା ଉରସିଂ କିରନ୍ତଂ ଅକୁତୂହୟଂ ଗୁପ୍ୟ ତୁର୍ଣ୍ଣଂ ସମାଭେତ୍ୟ ଜଗୃହୁ ଜାତ ସମ୍ଭ୍ରମାଙ୍ଗା କୃଷ୍ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଟିକି ପୁଅଟା ଦେଖିଲା ଆସିକି ବାଳନ୍ତ ଶସ୍ୟ ଉରସି ତା ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଦ୍ୱିସ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ କିରନ୍ତଂ ଅକୁତୂହୟ ନିର୍ଭୟରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ ତେଣୁ ଗୋପ୍ୟ ତୁର୍ଣ୍ଣଂ ସମଭେତ୍ୟ ଗୋପୀମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ଜଗୃହୁ ଜାତ ସମ୍ଭ୍ରମା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବିକଳ ହେଉଥିଲେ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଟେକି ଆଣିଲେ ଯଶୋଦା ରୋହିଣୀ ଧ୍ୟାନ୍ତା ସମମ୍ ବାଳସ୍ୟ ସର୍ବତଃ ରକ୍ଷାଂ ବିଦଧିରେ ସମ୍ୟକ ଗୋପୁଚ୍ଛ ଭ୍ରମଣାଦି ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡରିଗଲେ ଭୟଭୀତ ପିଲାକୁ ଗାଈ ପୁଚ୍ଛରେ ଝାଡ଼ିଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏହା ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟାସ ଭଗବାନ ଏଠି ଲେଖିଦେଇକିରି ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ